सत श्री अकाल जी। आप सब जी का स्वागत है आप जी के यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब पंजाब के उत्ते। अज आप तुहाडे सामने लैके आए हैं आप जिहड़ा इत्थे कोर्स कर रहे हैं राजे जेल सुपरिटेंडेंट एग्जाम के लिए। उहदे वास्ते आप एक नैक्सट टॉपिक है, छोटा जिहा टॉपिक स्किप हो गया सीगा। आप एक टॉपिक पढ़िया सी DBMS, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ बहुत ਵਧੀਆ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ टॉपिक एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੀਜ਼ ਇਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ। ਕੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਊਗੀ MCQ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਏ ਆ ਰਾਜੇ ਕੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर लियो। चलो स्टार्ट करते हैं अज का टॉपिक वाला। पहला फिलहाल आप अज थ्योरी पार्ट के समझते हैं कीज़ होंदियां की ने, क्यों आप यूज़ करते हैं। बेसिकली डाटाबेस की होंदा अपने कोले कि अपने कोले रिकॉर्ड्स होंदे ने, बहुत कंपलैक्स डाटा भी हो सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा भी हो सकता है। तो उस दे विच आपां कोई चीज़ आप आइडेंटिफाई करनी होवे तो उहदे वास्ते कोई यूनीक चीज़ रखनी पऊगी। मान लो मेरे कोल एक डाटा हैगा, इंपलॉय का डाटा हैगा, जिहदे विच की है कि इंपलॉय का नेम भी हैगा, उहदा डेट ऑफ बर्थ भी है, उहदा डिपार्टमेंट भी है, उहदी सैलरी भी है, लेकिन उहदे विच यूनीक नहीं हो सकता। हुण इंपलॉय दो इंपलॉय के नेम सेम हो सकते हैं, उन्होंने डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकती है किसी की, उन्होंने डिपार्टमेंट भी सेम हो सकता है। पर मैं अगर इंपलॉय ID की गल करा राजे, किसी भी दो इंपलॉय की ID कदे सेम नहीं होगी। मान लो की है कि मैं इंपलॉय ID तो की कर सकदा, ईजीली आइडेंटिफाई कर सकदा दो रिकॉर्ड्स नूं। तो कीज़ बेसिकली यूज़ कीतियां जांदियां कि डुप्लीकेसी नूं रिमूव करने वास्ते या डुप्लीकेसी तो बचने वास्ते कि दो चीज़ां सेम ना हो सकन। तो आप पढ़ते हैं राजे, देखो की लिखिया होया, कहंदा ए की इज़ एन एट्रीब्यूट और ए सैट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन द रिलेशन दैट आइडेंटिफाइज ए टपल या रिकॉर्ड इन ए रिलेशन। रिलेशन का मतलब होंदा है कि मान लो दो टेबल होणगे जिहदे विच डाटा सेव होऊगा, उन्हां दे आपस दे विच रिलेशन देखण वास्ते भी यूज़ कीतियां जांदियां ਜਾਂ रिकॉर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ रिलेशन देखने वास्ते भी यूज़ कीतियां ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਵਿਕਲੀ ਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਮੂਥਲੀ ਸੈਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ। ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਪਲਾਈ ID ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਪਲਾਈ ਦਾ ਨੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਟੇਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਜੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਕੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੁਪਰ ਕੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਕੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀਜ਼ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। पर आप सारिया दी सारियां कवर कर लांगे एग्जाम के वास्ते। कली कली चीज़ पढ़ते हैं आप। सब तो मोस्ट इंपोर्टेंट की हैगी राजे प्राइमरी की। प्राइमरी की होंदी है, कहंदा सब तो पहली ये वास्ते गल जिहड़ी हैगी राजे सब तो यूनीक होगी, मतलब कि सेम नहीं हो सकती डाटाबेस दे विच। ते दूसरा इहदी वैल्यू कदे भी नल नहीं हो सकती, मतलब कि इहदे विच कदे भी जीरो वैल्यू नहीं आ सकती गी। इस गल का खास ध्यान रखा जाए। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਪਲੋਏ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇੰਪਲੋਏ ID ਆ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਏ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ SSN ਨੰਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ID ਹੋ ਗਿਆ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਦੋ ਇੰਪਲੋਏ ਦਾ ਨੇਮ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ डिपार्टमेंट भी सेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकती है, लेकिन जो इंपलॉय ID है वो की रहूगा, बिल्कुल अलग अलग रहूगा हर एक बंदे का। तो इनू मैं प्राइमरी की बना सकदा, तो ये कदे भी यदि वैल्यू जीरो भी नहीं होगी, तो हमेशा की रहूगी, ये सिंगल रहूगी, यूनीक रहूगी। राइट है, आई होप तुसीं समझ गए होंगे राजे प्राइमरी की हुंदी है। कहंदा इज़ द कॉलम यू चूज टू मेनटेन यूनीकनेस इन द टेबल एट रो लैवल। मतलब की है, टेबल दे विच कोई आपां चीज़ यूनीक कढ़नी है तो वो वास्ते यूज़ की जाती है राजे। तो इत्थे की आप राजे एक तो वध भी रख सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की हमेशा एक ही होगी, लेकिन एक तो वध बन सकदियां ने। वो किवें बन सकदियां ने मैं अगे जाके करवाऊँगा। प्राइमरी की एक ही होंदी, एक टेबल दे विच कदे भी दो नहीं हो सकदियां। जे दो होणगियां तो की आ जाऊगी, डुप्लीकेसी आ जाऊगी, ठीक है।
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪਲੋਏ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਪਲੋਏ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ SSN ਨੰਬਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੋਨੇ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਏ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ SSN ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇੰਪਲੋਏ ਆਈਡੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਪਲੋਏ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਤੇ ਸਮੂਥਲੀ ਡਾਟਾ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਰਾਜੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਰਾਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ। ਹੁਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰੈਕ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ 2 ਲੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ 3 ਲੱਖ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਸੇਮ ਵੇ ਰਾਜੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਯੂਨੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਸੀਗਾ ਇੰਪਲੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਏ ਆਈਡੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਕ ਹੈ, SSN ਨੰਬਰ ਵੀ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਜ਼, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰਾਜੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਾਲਮ ਇਨ ਦ ਟੇਬਲ ਦੈਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਫॉर ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਆਫ ਈਚ ਰੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫॉर ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਪਲੋਏ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੰਪਲੋਏ ਆਈਡੀ ਤੇ SSN ਨੰਬਰ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਕੀ। ਹੁਣ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇੰਪਲੋਏ ਆਈਡੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਇੰਪਲੋਏ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੰਪਲੋਏ ਆਈਡੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ SSN ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੋਏ ਆਈਡੀ ਮੇਰਾ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ, SSN ਨੰਬਰ ਹੀ ਬਚਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ, SSN ਨੰਬਰ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕੀ। ਠੀਕ ਆ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਨਕਾਰ ਸਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਨਕਾਰ ਸਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਹ ਸੇਮ ਵੇ ਕੀ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਰਾਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਾਲਮ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਲਮ ਲਾਈਕ ਇੰਪਲੋਏ ਆਈਡੀ ਸੈਟ ਫॉर ए ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਦੈਨ SSN ਵੁੱਡ ਬੀ ਐਨ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ SSN, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਪਰ ਕੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਯੂ ਐਡ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕਾਲਮ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਟੂ ਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਦੈਨ ਇਟ ਬਿਕਮ ਏ ਸੁਪਰ ਕੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਏ ਆਈਡੀ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਪਲੋਏ ਆਈਡੀ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਕੱਲਾ ਇੰਪਲੋਏ ਆਈਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਸਮੂਥਲੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਮ ਜੋੜ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਮੈਂ, ਇੰਪਲੋਏ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੋੜਤਾ, ਨਾਲ ਇੰਪਲੋਏ ਨੇਮ ਵੀ ਜੋੜਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੰਪਲੋਏ ਆਈਡੀ ਵੀ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੰਪਲੋਏ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸੁਪਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸੁਪਰ ਕੀ
ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ EMPLOYEE ID, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਜੋੜਤਾ EMPLOYEE ਨੇਮ ਜੋੜਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਉਹ ਸੁਪਰ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੈੱਟ ਆਫ ਵਨ ਔਰ ਮੋਰ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਕਲੀ ਜਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਸੁਪਰ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ। ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਉਹ ਸੁਪਰ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ। ਹੁਣ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਏ ਟੇਬਲ ਡੂ ਹੈਵ ਏ ਸਿੰਗਲ ਕਾਲਮ ਦੈਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਫॉर ਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ, EMPLOYEE ID ਤੇ SSN ਨੰਬਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਟਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਫॉर ਯੂਨੀਕ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਜੇ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਮ ਵੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ EMPLOYEE ID ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ SSN ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ EMPLOYEE ਨੇਮ। ਪਰ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋੜਤੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਹੈ, ਦੋ EMPLOYEE ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਹੈ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਂ ਦੋ ਅਗਰ ਨਾਮ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਊਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ EMPLOYEE ਨੇਮ ਪਲੱਸ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੂੰਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀ ਤੋਂ ਲਊਂਗਾ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਲਊਂਗਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਫੋਰਨ ਕੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫੋਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਆ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਪਿਆ EMPLOYEE, ਇੱਕ ਪਿਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ EMPLOYEE ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ID ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ID ਉਹ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ID ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੂੰਗਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਫੋਰਨ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਫੋਰਨ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਅਬਵ ਟੇਬਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ID ਆਫ ਏ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੇਬਲ ਇਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ID ਆਫ EMPLOYEE ਇਜ਼ ਏ ਫੋਰਨ ਕੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਫੋਰਨ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਫੋਰਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ਼ਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਕ ਕੀ। ਯੂਨੀਕ ਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਯੂਨੀਕ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਨਲ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ 0 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ EMPLOYEE ID ਤੇ SSN ਨੰਬਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਲਟਰਨੇਟ ਕੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਛੱਡਤੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ, ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਅਗਲੇ ਵੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ।
ਉਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਛੱਡਤੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਰਾਜੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਸੁਪਰ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਵਾਲੀ ਕਾਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਫੋਰਨ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਯੂਨੀਕ ਕੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਕਦੇ ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਨਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਵੈਲਿਊ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ MCQ ਕਰਨੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਕੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ।